السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی میں ویسے تو اپنے ہم آفس میں بیٹھ کر بناتے ہیں ویڈیو، تو آج بس ایکچولی کہیں سفر تھا دور، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو ادھر ہی بنانی پڑی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات کرنی ہے المحند المفند پر بات جاری ہے ایکچولی۔ اور المحند المفند یہ عقائد ہیں علماء دیوبند کے۔ میں سارے علماء دیوبند کی تکریم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر علمی اختلاف کسی بھی سے بھی ہو سکتا ہے، سچ ایز جو ہے بریلوی فرقہ کے میں نے علماء سے رابطہ کیا تو ان کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، مگر یہ حاضر و ناظر کے جو عقائد ہیں، اسی طرح حشت بشت میں جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت اعظام، ان سے یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے شریعت میں، تو اس کو پلیز آپ نکالیں، اس پر آپ رجوع کریں۔ تو میں نے جناب ابھی ریسنٹلی پھر کال کی، مولانا منظور الاسلام تھانوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ابا جی ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، ہماری دعائیں ہیں ہر پل ہر لمحہ ان کے لیے۔ تھانوی فیملی ایکچولی، تو میں نے ان کو کال کر کے پوچھا کہ المحند کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل پتہ ہے ہمارے قائد میں، کہ اس کو پھر آپ جواب دے دیں۔ تو وہ کچھ اور بات مجھ سے کرنے شروع ہو گئے، وہ میں ادھر لگا دوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب وہ واٹس ایپ پہ تھوڑا پرابلم تھا جی، فرمائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم الحمدللہ ماشاء اللہ۔ کون ہاسپٹل ہے کہہ رہے تھے؟ جی کراچی میں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر ہیں۔ اللہ پاک صحت دیں، اللہ پاک ان کو عافیت دیں، صحت دیں۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ آپ کے یعنی کہ وہ پوچھنا تھا کہ المحند المفند کے بارے میں مولانا۔ جی جی یہ قائد المحند کے آپ کے ہیں ویسے؟ کیا ہے؟ المحند المفند کتاب ہے نا علماء دیوبند کی قائد کی، جی 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 اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری، عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، جی جی یہ کوئی قرآن سے ہے ویسے آپس کی بات ہے یا صحیح ہے حدیث میں؟ جی ہے بالکل ہے۔ جی جی اچھا کون سی آیت میں ہے منظر بھائی؟ صبح سے تو آپ جو ہے وہ اس کنفرمیشن میں لگے ہوئے تھے کہ میرا تھانوی خاندان سے کیا تعلق ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں تنویر صاحب کا نمبر دے دیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں کرتے یا فون نہیں ہے۔ نہیں وہ اس لیے وہ تو ویسے ہی ان سے دعائیں لینی تھی، تو آپ سے ویسے یہ سوال میں عرض کر اس لیے کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ آیات ہیں یا صحیح حدیث، تو بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی تو میں ہاسپٹل میں ہوں۔ چلیں آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ فرما دیں۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحت دیں، اللہ پاک عافیت دیں۔ آمین، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ ان کی بات آڈیو ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں، یہ آڈیو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے اجازت نہیں، تو ساری اجازت کیا؟ آپ جو ممبروں پر بیٹھ کر تمام علماء کرام کے مسالک کے علماء کو رگڑا لگاتے ہیں، کیا آپ ان سے اجازت لیتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ اسی طرح جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے جی، جامعہ اشرفیہ کے محتمم ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ تو میں نے ان کو کال کی، المحند کے بارے میں بات کی، میں کہ جی آپ کو پتہ ہے المحند کے بارے میں؟ تو آپ جواب دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری۔ اسی طرح ویسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کلیئر کی ہوئی ہیں باتیں، مجھے فردر ہی کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اسے کہتے ہیں جی، ہم بزرگوں کے سینوں
اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہے۔ اس طرح نہیں جیسے خواص میں، اس طرح جیسے عوام میں تو کوئی دلیل ہو تو وہ عبداللہ رضی پر بات شروع کر دی انہوں نے کہ کیا وہ ان کا یعنی کہ ثابت ہے قرآن حدیث سے نام، آپ ثابت کر دیں۔ تو یہ تو بات آپ تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اپنے عقیدے کو نہیں چھپا سکتے سر، نہ 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 نہ، یہ تو بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ اب مجھے کالز کر کے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں جی حضرت آمینہ کا نام ثابت ہے، پر یہ تو ہمارا عقیدہ ہے بھائی۔ اب وہ کہیں گے قرآن سے ثابت، قرآن ہی تو حدیث، حدیث و اجماع امت۔ سر آپ کا عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ آپ تو کسی باغ کی مولی نہیں ہیں، یہ کسی اور کو دونس کرائیے، کہانی کرائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ دس از رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ۔ تو ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کا نام تھا عبدالمنان، تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی بھی آڈیو میں ادھر چلا دوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جی جی آپ عالم ہیں؟ جی جی مفتی ہیں آپ؟ نہیں عالم بس۔ عالم ہے۔ المحنت کا عقیدہ ہے آپ کا؟ جی جی عقیدے اگر المحنت کے تو آپ ثابت کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور کے اندر زندگی ہے اس کی مثال دنیا کسی ہے قرآن صحیح حدیث سے، کیونکہ آپ کے عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے عقائد قرآن سے ثابت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، عقائد تو قرآن صحیح حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر عقائد چھوڑ دو، رجوع کرو۔ چلے ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ ہے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ اجماع امت ہے، مگر اجماع امت آپ کے عقیدے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، اگر عقیدہ اجماع امت آپ کے عقیدے پر نہیں ہے، کیونکہ عرب کے جو علماء ہیں اور خاص طور کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، تو لہٰذا رجوع کیا بھائی وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے آپ خود بات کی بات نہیں ہے۔ اجماع امت بھی نہیں ہے، قرآن سے بھی نہیں ہے، صحیح حدیث سے بھی نہیں ہے۔ یار آپ کیوں کہانیاں کراتے ہو عوام کے ساتھ؟ بھائی خود آپ نے شروع کر دیا نبی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ جو مٹی مس کری عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، یہ بھی قرآن میں کوئی نہیں ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی ثابت کون ہے نا سر قرآن سے۔ کیوں آپ عوام کے ساتھ کہانیاں کرا رہے ہیں آپ کے علماء یار؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ نہیں آپ وہ ڈر نہیں لگتا آپ کے علماء کو اس چیزوں سے کہ قرآن میں جو چیز ہے ہی نہیں ہے، صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، اجماع امت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیاس میں بھی نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ عقائد پر کس کی تقلید کرتے ہو؟ بتاؤ ذرا، پتہ ہے؟ میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ نہیں جاننے کے، آپ کو جانے میں دوں گا بھی نہیں، بھاگنے دوں گا بھی نہیں سر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کس کی قائد میں تقلید کرتے ہو؟ بتائیں نا۔ اور نہیں آپ شاپ نہیں، بتائیں، جواب دیں۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب ہوگا تو دیں گے نا، ہے ہی نہیں، کیا کر لو بس۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر یوں ہوا کہ مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، عبدالواحد قریشی صاحب، ان سے میں رابطہ کرتا ہوں، وہ کال ہی کاٹ دیتے ہیں۔ الیاس گمن صاحب کال کاٹ دیتے ہیں، عبدالواحد قریشی صاحب کال بلاک کیا ہوا ہے۔ کیا وجہ؟ وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، اٹ مین ظاہر ہے، اور جواب ان کے پاس ہے نہیں ہے قیامت تک، تو وہ جواب وہ کیا دیں گے وہ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو میں پھر جناب ایک ان کے مولوی صاحب ہیں، عالم ہیں، بڑے موٹے سے، یہ موٹے سارے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے جی، مفت دا لب جاندہ راشن سے پھر موٹا تو ہونا نا، تو یہ ایسے جوک کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ صاحب، مولانا حذیفہ صاحب، حذیفہ نواز صاحب، نواز حذیفہ جو بھی ہے، تو ان سے میں نے بات کی، ان کو بھی میں نے کال پر بات کی کہ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کے قائد جو ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو بتائے ہوئے ہیں، ہمارے تو سوشل میڈیا پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی وہ دکھائیں نا، وہ ہمیں بھی کلپ بھیجیں کہ آپ کے جو دلائل دیے ہوئے ہیں، جو دکھائے ہوئے ہیں، وہ کیا دکھایا ہوا، کیا دلائل آپ کے پاس؟ تو جب میں نے ریڈ کیا، میں نے واچ کیے، تو اس میں کچھ تھا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی کسی اور کو کرائیے گا۔
कोरोना वायरस वैक्सीन की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए बरवक्त दूसरी डोज लगवाना लाजमी है। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद का कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। रब साहब, मौलाना रब नवाज साहब बात कर रहे हैं? मौलाना नवाज उजैफी बात करते हैं जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बस एक मसले के लिए फ़ोन किया था मैंने आपको। जी फरमाएं। वल मुहन्नत में लिखा हुआ है कि नबी करीम अपना हम बुजुर्गों के सीनों और कब्र से फैज़ हासिल करने के कायल ऐसे जैसे खवास में, ऐसे नहीं जैसे अवाम में। तो इसकी कुरान की आयात सही हदीस से है कोई? कुरान की आयात सही हदीस से दलील है? बिल्कुल दलाइल इसके हैं भाई। कौन से दलाइल है, बता दें जरा हमें भी। दलाइल हमारे छुपे हुए नहीं, छपे हुए हैं। छपे बताएं ना हमें भी। जी बिल्कुल, हमारे इस पर मुस्तकिल असबाब जो है हमारे मौलाना इलियास गुम्मन साहब के हमारी anammedia.com पे मौजूद है। गुम्मन साहब की बात नहीं करनी, इधर कुरान की आयत पढ़नी है, सही हदीस पढ़नी है। वहाँ दलाइल से ही बात की। आप कौन होते हैं उस तरह मुतालबा करने वाले? सर जी कौन है आप? आपका अकीदा जो है, मुतालबा किस बात का? आपका अकीदा नहीं है? आप मेरा अकीदा है, हमने दलाइल दिए हैं। आप उन दलाइल को पढ़ो, कुछ सवाल तो मुझे बताओ। हमने दलाइल से गुफ्तगू की है, कुरान सुनने से गुफ्तगू की है। तो कुरान की आयत तो होगी ना मेरे भाई, ये सही है। तो मेरे भाई हमने कहा, हमने बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं, नेट पे पूरे के पूरे असबाब पढ़े हैं। उधर तो नहीं है ना मेरे भाई, उधर आपने रिकॉर्ड जो कराया वो देख लिया हमने, वो उसमें कौन ही दलील आपने दी हुई? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं बस इधर ही से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। तो आप दलील दे दें। नहीं, आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, मुझे बुलात नहीं है। आपने अबू ने आपका नाम नहीं रखा। आप बात करें ना, जवाब देना, ये क्या बात? मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना आपको। आपके वालिद साहब ने आपका नाम नहीं रखा। आपकी ऐसे सही हदीस से साबित आप मुझसे देखिए, मेरी बात सुन, मेरी बात सुने। हासिल करना मैंने किया, हमने कुरान और सुन्नत से दलाइल दिए हुए हैं। तो सर जवाब मैंने लिख लिया। अच्छा, हमने क्या दलाइल दिए हैं? इधर तो आप इधर दलील नहीं दे रहे। देखो मेरी बात सुना, मेरी बात सुना, मेरी बात सुना। सही हदीस से भजन, मैं कुरान और सही हदीस की बात कर रहा हूँ ना। अरे तो आप बड़े मुकर्रर तकरीरें करते हैं, तो इधर जवाब देना। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देते हैं, जवाब देंगे। अब कह रहे हैं दलाइल हमने दिए हुए हैं, दलाइल दिए तो दें हमें दलील। मैंने अर्ज किया कि दलाइल आपने, अगर आप कहते हैं मैंने दलाइल सुने हैं, हमने क्या दलाइल दी, आप बताएं जरा। दलील आप देखो, क्या है आपकी जहालत, ये आपकी जहालत। आपने हमारी बात सुनी नहीं है। अगर आपने वाकई जी मौलाना इलियास गुम्मन साहब वाली आपने तहकीकात पेश की हैं बुजुर्गों की, आपने आयात कौन ही इसमें ना सही हदीसें हैं मेरे भाई। मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने कोई हदीस पेश नहीं की। उन्होंने क्या पेश किया? आपने पेश की, आपकी बात हो रही है। इलियास गुम्मन साहब क्या मुकल्लिद नहीं है आपकी तरह? आप उनकी आयत पेश करें, सही हदीस पेश करें। नहीं, आप देखो, एक आदमी कह रहा है मैं फलां का मुकल्लिद नहीं हूँ। आप अपना नाम तक नहीं बता सकते। सर मेरा नाम इमाद है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं कोई चांद से बात नहीं कर रहा। इमाद। आप क्या नाम है? इमादुल इस्लाम। इमादुल इस्लाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आप जवाब दें कि पाकिस्तान की नंबर है मेरे भाई। आप छोड़े इन बातों को, आप दलील दें ना प्लीज। आप अपने नाम का तारुफ नहीं करवा रहे, अपनी जात। मैंने अपनी जात का तारुफ करा दी है। मैंने अपनी जात का इमादुल इस्लाम जेलम से बात कर रहा हूँ। आप जवाब दे दें। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप में जरूरत है, आपने जेल में साहब को सामने लाओ। और जेलम को नहीं ना सर नहीं, आप जवाब दें ना दलील से। अल्हम्दुलिल्लाह, आए मेरे सामने बैठे हैं। आप सामने बैठा हूँ, मोबाइल में सामने बैठा हूँ, आप जवाब दें। आप छुप के बात कर छुप के नहीं, इधर कुरान की आयत चलेगी, सही हदीस चलेगी। हमने तो बुजुर्गों के मुखलिफ तो नहीं है ना मेरे भाई। हम तो कुरान की आयत मानेंगे आपसे। अगर आपने जरूरत है तो हमारे सामने। जरूरत नहीं, आपके अंदर जरूरत है, अभी जवाब दें। आपके अंदर अगर जरूरत है तो अभी जवाब दें कुरान की आयत से, सही हदीस से। मैं आपको किराया भी दूंगा। नहीं किराया दूंगा। आप उनके चेले जानते हो ना, दे देना कुरान की आयत से। अभी आप चीखने लग गए हो ना। अभी तो बयान चढ़ा है।
अभी तो बयान चढ़ा है, मैंने तो अभी आप चीखना लग गए हो। कोई बयान नहीं सुना आपको। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। अभी बयान चढ़ा है, थोड़ा लोगों को सुनने दो। आप फैक्ट पेपर की जो ना आपके सामने आएगी ना अभी। रब हुज़ैफा साहब, आप अगर आपको मेरा नाम भी नहीं आता, आपको मेरे दलाल का क्या पता होगा? आपको मेरा नाम भी नहीं आता। आपको नाम क्या, आपका नाम ही माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है आपका, तो आप दलील दो ना। अपना नाम बता नहीं सकते, मेरा नाम आपको आता नहीं है जनाब। और ना आपके जेल में सबको कुरान पढ़ना आता है, ना आपको कुरान पढ़ना आता है। अगर आता है मुझे आप मेरे सामने आ जाए, मेरी बात तो सुनो, अभी मेरी आप बात तो जान सुनो। चुके हैं तो आप बोलने से बात नहीं बनेगी, नहीं अब बोलने से देखिए बोलने से बात नहीं बनेगी। आप मेरे सामने आ जाओ, मैं अपने अकायद को अकायद क्या मिर्जा जेलमी को मैं कुरान की रोशनी में गुमराह साबित ना करूं, तो मेरी वोट साबित चोर की। हम उसके मुकल्लिद नहीं हैं, हम मिर्जा जेलमी साहब के मुकल्लिद नहीं हैं, हम इलियास की तरह भी आपकी तरह मुकल्लिद नहीं हैं। हमें कुरान से पेश करो, हमें सही हदीस बताओ। आ जाओ, आप किराया लगाते हो, मैं आपको किराया भी दूंगा, आप आओ, मैं आपको ये भी दूंगा, आपको दलाल भी दूंगा, आपको किराया भी दूंगा। ना सर दलाल देना, इधर अभी फोन पे दलाल दूंगा, हो गया आप दलील मतलब ये है, इसका मतलब आप समझना नहीं चाहते क्या रहे बयान सर। ये हमारे कोई भी अकीदा बताओ कुरान की किस आयत के खिलाफ? नहीं जवाब आप दलील दाओ। अल मोहम्मद को आप नहीं मानते, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद का दिफा भी करते हैं, मोहम्मद साहब ने दलाल भी निकाला है ना। अगर आप मेरी बात सुनोगे या सिर्फ लड़ने के लिए होंगे? आप जो बुजुर्गों के कदम और सीनों से फैज हासिल करने के कायल हो, कौन सी कुरान की बात है यार? मैंने अर्ज किया अगर तो आप देखो ना, आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ कान करके ना अपने साथी बताना चाहते हैं कि हमने फूल को लाजवाब कर दिया है ना। ना लाजवाब नहीं सर, असली लाजवाब करें। नहीं, आप मिर्जा जेलमी साहब को कहो, अगर उनमें गैरत है मैं आपको क्या आने का है हमारे आयत पेश करें। मैं कह रहा हूँ, मैं आयत पेश करूंगा, मैं पेश कर रहे हैं क्या आप भाग रहे हैं? आप अपने गुरु को सामने लाओ, हम उससे उसका अकीदा पूछेंगे और फिर उससे पूछेंगे अल-मुहन्नद पर कि आप बुजुर्ग इंशाल्लाह अल-मुहन्नद पे हम दलाल देंगे। हमने दलाल दिए हुए हैं, हमारे बल्कि छपे हुए हैं ना, वो सारी मौजूद बातें हैं भाई। इधर कुरान की आयत पेश करें, आपके कहने से मौजूद थोड़ी बन जाएंगी। सही हदीस पेश करें। जो आदमी अपना नाम नहीं बता सकता, हाँ जी, जो आदमी अपना नाम, आपने मदरसे में पढ़ा है? सर मैंने मदरसे से आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, मुझे कुरान की आयत चाहिए। कहाँ पढ़ा है आपने? सही हदीस चाहिए, मुझे बताओ ना, सही हदीस हमें कुरान की आयत चाहिए, सही हदीस चाहिए। हमें कोई बुजुर्ग की ख्वाबों की बात ना बताएं। नहीं, हमने हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ से दीन फैला है, मदीना तैयबा से, हम वहाँ से पढ़ कर आए हैं। आप जवाब दें। आप वहाँ से पढ़ के आए हैं? आप जवाब दें। आप वहाँ से पढ़ के आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तर्जुमा पढ़ा है हमने, बुखारी मुस्लिम के तर्जुमे पढ़े हैं, किसी बात इब्ने माजा पढ़ी हुई है, हमने निसाई शरीफ पढ़ी हुई है। आप जवाब दें कुरान सही हदीस से। आपने निसाई शरीफ पढ़ी हुई है? आप बिल्कुल पढ़िए, आप कुरान की आयत पढ़े ना। आप मुझे बताएं कि कुरान की आयत पढ़े, टाइम जाया अपना भी कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। जान करो अपने तक इमाम नसाई की। अल्लाह के वली आप बयान नहीं कर सकते। आप आपके पास पल्ले कुछ भी नहीं है। अपने अल्लाह के वली अपना अकीदा तो बयान कर दो अल मोहम्मद का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकीदा छापा हुआ है, हम तो छुपाते हैं। छापा हुआ तो दलील तो होगी ना मेरे भाई। अपना अकीदा भी छुपा रहे हो, आपकी दाढ़ी सफेद है, के खिलाफ आपकी दाढ़ी करें, फायदा को नहीं है सफेद दाढ़ी का। आप सही है, यही बात है। देखो ना, अभी आपकी चीखें जो है ना माशाल्लाह सुनाई दे रही है, मालूम हुआ कि चीखा सही लगा, आपकी चीखें सही लगा। मुफ्ती
मुफ्ती तक अगर आप में जरूरत है तो मेरे बयान का जवाब दो, मौलाना मंजूर मेरे बयान का जवाब दो, नहीं दिया। अगर जरूरत है मेरे जेल में हो, हाँ जी, या सारे मिल जाओ, वाले अब बात करने में कुछ भी नहीं होगा। देखो ना, आप अपनी रखी हुई बातें कर रहे हैं, नाम आप हकीकत करते आप मिर्जे की तकलीफ है। तारिक मसूद साहब को फोन किया, सब ने जवाब नहीं दिया, पूरे पाकिस्तान मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप फोन ना करें, मैं आपको किराया भी दूंगा, आप आए, हम लाइव बनाएंगे प्रोग्राम को, और मोहम्मद की इस इबारत को मैं दला के साबित करूंगा। अगर आप में जरूरत है आए फैसलाबाद में, मेरा एड्रेस नोट करो आप। जरूरत है ना तो जवाब देना, जरूरत है छुप के बाहर करना दूसरों का काम है, आप सीना तान के बात करते हैं। ये तो यही बात है। अगर आपकी मेहरबानी होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, मेरी कॉल चल रही है ना, आप मुझे सेंड कर देना, बात वाले ठीक है ना, फिर नेट पे मैं कॉल लगाऊंगा, फिर अपना असर देखना। सब ने जवाब नहीं दिया, क्यों, क्या तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। अगर आप तालब हैं, अगर आपको सच्ची तलब है, आप फैसलाबाद आए हमारे इदारे में, हम आपको समझाएंगे। अगर नाजरा करना चाहते हो अपने मिर्जे को ले आओ, लाइव कराएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम, दुनिया हशर तुम्हारा लाइव देखेगी। आप परेशान ना हो, अभी आप जवाब दे। परेशान नहीं है, हम तो खुश है। अभी जो बयान चढ़ा है, अभी जो मैंने स्टेटस लगाया है, मेरे ख्याल अब आधा घंटा हुआ है स्टेटस लगाया, भी परेशान ना हो, आप बर्दाश्त करें, या पास करें या बर्दाश्त करें। आप जवाब दें, कुरान की आयत पढ़। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, चिल्लाए ना नहीं, या तो उसका जवाब आप परेशानी में हो गए। आप अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हमने मिर्जा साहब लक पे हाथ रखा है ना, पढ़िएगा, तो आपके जो सारा चोरी का मालिक नहीं सर, सामने आई है बहुतान अज़ीम, या आपकी तहकीक क्या है जो आदमी अपना नाम नहीं बता सकता। ये किसी और को आप कहानी कराइएगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता सर। अब अल्लाह के फजल से अवाम आ रही है और अल्लाह के फजल से अवाम देख रही है कि इनके पास कहानियाँ हैं, दलाइल नहीं है, कुरान नहीं है, अहादीस सहीह से बात नहीं कर सकते ये लोग। ठीक हो गया, तो वो भी मैं ऑडियो इंशाल्लाह इधर उनकी चला दूंगा। ठीक हो गया ना, कि पता चल जाए कि हक क्या है और सच क्या है। तो बाकी बेशती जेवर में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कुरान से साबित ही नहीं है यार, सही हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, और इसी तरह आपको एक मज़े की बात बताऊं, इनके मौलवी साहब हैं ख़तीब एशिया जो अपने आप को कहते हैं, उनका नाम है मौलाना रफ़ीक जामी साहब, बड़े मुकर्रर हैं, शीरी बयान, वाज, खुशहाल बयान, बड़ा मुकर्रर हैं। मगर उनके पास भी मैंने पहले भी कॉल की थी तो उन्होंने कहा जी मैं मदरसे में हूँ, मैं किसी जगह मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, लेडीज़ के मदरसे में हूँ। तो उनको भी मैंने कॉल की और मैंने कहा जी आप अल मुहन्नद अल मुफन्नस के बारे में बात करी। उनका जी मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़े ही नहीं हुए। बस एक मसले के लिए फ़ोन किया था अल मुहन्नद अल मुफन्नस के, तो मेरा इतना इल्म नहीं है यार। नहीं, अल मुहन्नद अल मुफन्नस पढ़े हुए आपने कायद अपने? नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, अब यार किसी से मसला पूछते तो आप बता, फोन बंद। तो सर पढ़े नहीं हुए तो आप रुजू करें, ज़ाहिर है आप रुजू करें। तो ये कहानी किसी और को कराएं, आप ये मामलात किसी और के साथ करें। अब जो है अवाम जो है वो घास नहीं खाती है, अवाम जो है वो माशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि वो हक की तरफ आ रही है, कुरान सही हदीस की तरफ आ रही है। ठीक है जी, ये कहते हैं जी उलमा, मुझे कॉल आई तो एक बंदा मौलवी था, वो कह रहा जी आप उलमाए हक को क्यों आप ऐसे कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार कौन से उलमाए हक बताएं, उलमाए हक कौन से हैं। अब क्या उसे कहते हैं, बरेलवी कहते हैं हम उलमाए हक हैं, ठीक है, और देवबंदी कहते हैं हम उलमाए हक हैं, अहले हदीस कहते हैं हम उलमाए हक हैं। तो उलमाए हक है कौन? ठीक है, सारे एक दूसरे को आप तीनों एक दूसरे को आप गुमराह कहते हैं, तो हक कैसे हो गए? पे कॉमन सेंस है ना,
تینوں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، یہ گمراہ وہ، اور کہتے ہیں جی ہم حق پر ہیں. سر نہیں، یہ غلط بات ہے. جس گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے بلڈ اپ اس کا جس فرقے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. تو ایسے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں جو ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور میں کھل کے دعوت دے رہا ہوں، دعوت اصلاح کر رہا ہوں بریلوی علماء کی، جی، جو ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، اپنے حاضر و ناظر کے حش بیش کے، اور بھی بہت باتیں ہیں، حاضر و ناظر کے، نور و بشر کے، جنہوں نے جو کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. اسی طرح المحنت کے دیوبندیوں کے پاس عقائد کے جواب نہیں ہے، بیشتی زیور کے جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اہل حدیث فرقہ ہے، ناسبیت ان کے اندر گھسی ہوئی ہے، 2812 سے وہ بھاگتے ہیں، ہمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ میں کلیئر کر دوں، میں کسی کی تشکیل پر نہیں ہوں. اجی کسی کو خوش کرنا، میں نے کسی کو خوش کرنا ہے یار، اور میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے کسی سے. ہاں میں اپنی حلال روٹی اللہ کے فضل سے میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ چندوں کے ٹکڑے پہ پڑھوں. وہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کے آگے انکشاف میں کھولنے لگا ہوں کہ جو کراچی میں گیا تھا اور کیا معاملات ہوئے، اور سبسکرائبرز کے معاملہ میں بات کرنی تھی کہ انہوں نے جو سبسکرائبر خریدے ہیں، اور اسی طرح اور بھی ایسی باتیں میں ابھی کیمرے پہ میں نہیں بتاؤں گا. وہ میں آنے والے دنوں میں انکشافات کروں گا مفتی طارق مسعود صاحب کے، کہ وہ کتنے جھوٹے قسم کے بندے ہیں یار، کتنے فراڈی قسم کے بندے ہیں، کہ جیلم میں ویڈیو بنا کے سرگودہ بھاگے. وہ بھی ویڈیو آ گئی ان کی، وہ کہتے تھے نا میں کہیں نہیں گیا، جس دن آپ بھاگے ہیں رات کو، اگلے دن آپ کی ویڈیو آئی، پنڈی آپ گئے، اور ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا سلکوٹ چلے گئے، ادھر سٹی کے اندر، جیلم کے اندر تو آئے نہیں تھے آپ، جیلم شہر کے اندر. تو وہ بھی ود دا پیسے آف ٹائم میں انشاءاللہ اپنی عوام کو بتاؤں گا کہ یہ حقیقت تھی. تو آپ ویڈیو دیکھیں، اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ یار اپنی عقل استعمال کرو. میں اپنے تبلیغی بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ بیچارے جو المونت کو نہیں مانتے ہیں، کہ پلیز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، بس یہی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم دوسرے فرقوں کو نہیں کچھ کہہ سکتے، ٹھیک ہے آپ نہ کہیں، مگر آپ دیوبندیت کے چولے سے نکلو، بریلویت کے چولے سے نکلو، اسی طرح ناسبیت کے چولے سے نکلو. اور شیعہ کو بھی کہوں گا آج کہ آپ خدا را قرآن کی اسٹڈی کرو. آپ کہتے ہو نا کہ ہمارے ہم جو کام کر رہے ہیں ڈولیوں والے اور یہ ماتم والے، یہ قرآن سے ثابت ہیں. تو سر نہیں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ بھی انشاءاللہ میں ود دا پیسج آف ٹائم بات کلیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. تھینکس اے لاٹ جی. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آمین. اور آپ کو ہر لحاظ سے کامیابی عطا. علماء کی سب کی رسپیکٹ ہے، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، دیوبندی علماء کی، اہل حدیث علماء کی، بریلوی علماء کی، سب کی رسپیکٹ ہے، مگر ایک علمی اختلاف رہے گا. میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا. میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا نا، اللہ معاف کرے. ہاں عقیدہ جو ہے وہ کفری ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے عبارتیں کفری ہو سکتی ہیں، مگر جس نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، میرے نزدیک وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کی توقیر ہے، عزت ہے، تکریم ہے. مگر جہاں یہ کہانیاں آپ کراتے ہیں کہ ہمارے علماء صحیح ہے دوسرے گمراہ ہیں، تو یہ غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو پڑھیں، صحیح حدیث کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو جی، جزاک اللہ.